सजना शाग कली राईता सजना शाग को कलु राईता गोटे माइकिनार गोटे माइकिनार तीनटा खइता हाँ तीनटा खइतार तीनटा दांड हेला से को गाय रहिथियो ये को गाय रहिथियो से को गाय रहिथियो बोली बोली तीनटा दांड हेला निकी हाँ हां तीनटा खइतार तीनटा दांड किए मले से होइबो रांड ओहो हो से मले किए होइबो रांड सजना शाग को कलु राईता गोटी नारीर तीनटा खइता कथा आइगला रे को तीनटा खइता आइगले आंक घरे तो गोटे रे पांचटा आपतर पांचटा ना हां ए मा हां पांचटा खइता बोली करी बोलथिले सिना हमें तांको घर आडे पुराणुटा नै जाइथन्ते आव आंक घर मार देई थते की बोले आंको मार पांचटा आंको स्थिर पांचटा हटा तो समस्त जानि देई थन्ते ना आंको घर आडे हमें पुराणुटा को ठेली देई था आंक मांगर पांचटा स्वामी आंक स्त्री घरले पांचटा स्वामी हां ओयकु नै नै बळुआटा का न हेले हबो की तापरे काहिंगी बोली बोइले आउ के का को बादशाह गुना हेलो मा बुझिलु नै सासुर 5 बहुर 5 आउ बहु को सासु कहिया को नै कि सासु को बहु मध्य कहि परिबेनी आरो जति कि तार सति कि आउ हेले जदी पांचटा स्वामी बोली कि जदी कहि थांता बाया पुराणुटा नै कि तांको आडे ढुकी दी थांता हेले ये कोन कहूची गोटी नारी रो तीनटा स्वामी नै संस्कृत रे को स्वामी बोली स्वामी मो पाटे अच्छा भाई रे एटा प्रकृत रे पुराण ना पुराण 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 प्रकृत रे पुराण इमदी को पुराण रे लिखा हेची ओडिया पुराण रे लिखा है केते अध्याय रे मध्य अध्याय या कहला मध्य अध्याय देखो हाय रे तो मध्यटा पढ़थौ ना बाया हो आलोचना करिवे जदि मोर प्रश्नर उत्तर तते मन पाइला तू हं करू हां जदि मन न पाइला तू कहि परिबो तो हां कहि दे নাই কহিব কহিবি বলি বলুছি আও তার অর্থ ই নিশ্চিত ভাবে জানিছি নাই নাই জানিছি জানিছি বায়া পুরাণ পড়িয়াও কেতে গাঁ বুলুছি হেবে আও বৈরান রে রহুনি আও রহিনি হলে আচ্ছা হও হও আচ্ছা হেলে আলোচনা করিবা ভাইয়া কর হ্যাঁ 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 শুনিবটি সভা জনে শুণ মন দেই শুণ মন দেই শুণ মন দেই আগে বায়া দুয়ারি কি প্রশ্ন পচারি অছই বায়া দুয়ারি কি প্রশ্ন পচারি অছই সজনা শাগকু পুনি করিলা রাইতা সজনা শাগকু পুনি করিলা রাইতা গোটিয়ে নারীর পুনি তিনটা ঘইতা আউ তিনটা পতির পুনি তিনটা দাণ্ড আউ কৌ স্বামী মরিলে সে হইব রাণ্ড এই বিষয় বস্তুকু বায়া পচারিছি আগে খোঁজি খোঁজি পুরাণরু কহিবি বাছি লয় করে রে ভাইয়া তোতে মহাভারতরু আজি দেবী বতাই আগে মহাভারতরু পুনি তোতে দেবী বতাই আগে পন্নুঙ্কর স্ত্রী পুনি দুইটা অটই পন্নুঙ্কর স্ত্রী পুনি দুইটা অটই আউরি কুন্তি মাদ্রি হেলে পুনি পন্নুঙ্কর পত্নী আউ কুন্তি মাদ্রি হেলে পুনি পন্নুঙ্কর পত্নী পন্নু ব্রহ্ম হত্যা যোগু প্রেম ন কলে পুনি পন্নু প্রেম বাইরে পন্নু ব্রহ্ম হত্যা যোগু প্রেম ন কলে পুনি রহি যা দর্শক বন্ধু বিষয়বস্তুটি কোন হইছি আগে পন্নুঙ্গর দুইটি স্ত্রী কুন্তি আউ মাদ্রি হেলে দুইটা স্ত্রী থিলে মধ্য পন্নুঙ্গু অভিশাপ ଅଛି রে বাবু পন্নু যদি সে
ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ସହବାସ କରିବେ ହଁ। ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଅଛି ସେ ମୂର୍ଧନା ଫାଟିକିରି ମରିଯିବେ ହଁ। ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ଅଛି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ମୃଗୟା ଅର୍ଥାର୍ଥେ ବନସ୍ତକୁ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ଦୈବର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ମୃଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ ମିଳିଲା ଏଣେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି କଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ମୃଗୁଣୀ ସହିତ ସଦ୍ମମୃଗ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କଲି ମୃଗଟା ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଲଗା ଏ ଛଦ୍ମମୃଗଟା ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଲଗା ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୃଗୁଣୀ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ିଲା ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁକରଣ କରି ପଣ୍ଡୁରାଜା କଣ କଲେ ଶବ୍ଦ ଭେଦିବାଦ ବାଣ ପ୍ରହାର କଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଣ ଯାଇକିରି କଣ ହେଇଛି ନା ଛଦ୍ମମୃଗ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ଦେହରେ ବାଜି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ବାଜି ଯାଇଛି ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ସେ ଛଦ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନିଜ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଶର ବିଦ୍ଧ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଣେ ପଣ୍ଡୁରାଜା ଗଲେ ମୁଁ ତ ମୃଗକୁ ମାରିଥିଲି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଥିବ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲା ଆଗ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ଶରବିଦ୍ଧ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ପଣ୍ଡୁରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ପଣ୍ଡୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି ମୋର ପ୍ରେମକୁ ଛଡ଼େଇକିରି ତମେ ମତେ ନିହତ କଲ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତମେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରିବ ମୋର ଅଭିଶାପ ତମେ ମୃଦନା ଫାଟିକିରି ମରିବ ଏଣୁ ମରିବା ଭୟରେ ପଣ୍ଡୁ ଆଉ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ କଲେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦୈବର ବିଡ଼ମ୍ବନା କେମିତି ହେଇଛି ହେଲେ ଦିନେ କୁନ୍ତୀ ସେ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବ ତମେ ତ ଆମ ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁନାହ ଆମର ବଂଶ ଉଦ୍ଭବ ହବ କେମିତି କେମିତି ହବ ସେ କହିଲେ ଯଦି ବଂଶ ଉଦ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ କହିଲେ ନା ନା ତମେ ମରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ବିଧବା ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ହେଲେ ଆଉ କଣ କରିବା କୁହ ନା କୁନ୍ତୀ କହିଲେ ମୁଁ ବାଲ୍ୟ ସମୟରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜପାମାଳିଟେ ପାଇଛି ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡଟା ଆଣିଛନ୍ତି ନି ଆ ମାର କଥା ଆଜ୍ଞା ତମ ଆଡେ ତ ଆଇଲା ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ବୁଝିଲ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ମା କଣ କଲେ 7 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାଟେ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ କୁନ୍ତୀ ତୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ୟ ବୟସ ଆସିବ ଏ ଜପାମାଳାକୁ ଧରିକିରି ତୁ ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ ସେ ଆସିକି ତୋ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ ନ କଲା ମୋର ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ସେ ମୃଦନା ଫାଟିକିରି ମରିଯିବ ଏଇଟା ବର ହେଇଗଲା ଆହୁରି ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା ସେ ମତେ ବରଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ମିଶିକିରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସେ ଆସିକିରି ମୋ ସହିତ ରମଣ କରିବେ ବା ତାଙ୍କ ଅଂଶରେ ମତେ ଗୋଟେ କୂଳରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇକିରି ଚାଲିଯିବେ ତମର ଖାଲି ଅର୍ଡରଟା ହେଇଗଲେ ହେଲା ନହେଲେ ଖୋଲିବ କି ହେଲେ ପଣ୍ଡୁରାଜା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତ କଲେ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କୁନ୍ତୀ କଣ କଲେ ନା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତ 7 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ମା 7 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ କେଡେ ମନ ଦେଖୁନ ୟାଙ୍କ ମାର ବୋଲେ ହୋ କର ହୋ କର ହୋ କର ହୋ କର ହୋ ହୋ ଚୁପ 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 ମା ବିଶ୍ୱ କାଣ୍ଡି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ ଟିକେ ଯୁବା ହେଇଗଲେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେଇକିରି ଏଇ କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ ଗୁଡାକ ଜୁଟିଲା ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମ ଦେବତା ଆସିକିରି କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୁଝିଲେ ଧର୍ମଙ୍କ ପାଖରୁ ତାପରେ କୁନ୍ତୀ ପବନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ପବନ ଆସିକିରି କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଭୀମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ପରେ କୁନ୍ତୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକିରି ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ଲେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ବର ପ୍ରାପ୍ତରେ ତାଙ୍କ କୂଳରେ ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଏ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କୁନ୍ତୀ ହେଲେ ସତୀ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କରିଛି କଣ ଯେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ୟାଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୁନ୍ତୀ ଗର୍ଭ ହେଇ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ବୋଲି
ଆଙ୍କ ମା ଗର୍ଭଧାରୀ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ଦର୍ଶାଇଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଂଶରେ ପୁଅଟିଏ କୂଳରେ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଏଣୁ କରି ସିଏ ସତୀ ଥିଲେ କିଏ ସେ କୁନ୍ତି ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରାୟ ନେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାକୁ ଆଉ ଯିଏ ମାନିକିରି ଚଳେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ତେଣୁକରି ଏ ଗୁଣରେ କୁନ୍ତି ସତୀ ଆ ମାଟା ସତୀ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦେଖୁନ ମା ସତୀ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦେଖୁନ ମତେ ଗାଡି ଚଲେଇବାର ଆଉନି ଆମ ପଡିଶାର ପିଲାଟା ମୋ ମାଇକି ଗାଡିରେ ବସେଇ ନଉଛି ମୁଁ ଅର୍ଡର ଦେବାର ନା ହେଲା ତ ମାଇକି ହେଲେ ସତୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତି ଜପାମାଳ ଧରିକିରି ଏ ତିନିଟା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ମାଦ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଅପା ତମେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ମା ହୋଇ ତମେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ନାରୀ ଜନ୍ମଟା ଧିକ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି ମୋ କୋଳରେ ତ ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲାନି ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି ସେତେବେଳେ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ କୁନ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିଲେ लो भौणी तो दुख मु बुझी पारुछि ये जपामणिटा तू ମଧ୍ୟ ନେ तू जा को इच्छा तोर स्मरण करे से आसिकरी तो सहित सहवास करिवे तोर ମଧ୍ୟ संतान संतति हिजि हबो आगे सेते बेले माद्री सनमत कले आगे सेते बेले माद्री देवी सनमत कले कुंतीको पाखरु जपामाळी नेले कुंतीको निकटू जपामाळी नेले जपामाळी धरी माद्री अश्विनी कुमार सुमरिले अश्विनी कुमार आसी रमण करिले अश्विनी कुमार आसी रमण करिले तांको पाखरु नकुल हेले जनम तांको पाखरु नकुल हेले जनम ताउ तारु किछि दिन बीतिला पुण मने मने माद्री देवी तो चिंता कले पुरुष थाउ थाउ काहाकु लोड़ीबी काहेंगी भले ओ पुरुष थाउ थाउ काहाकु डाकिबी मु काहेंगी भले से माला धरी माद्री करिले स्मरण मो पाखकु आस हे पन्नुराजन मो पाखकु आसंतु हे पन्नुराजन सेते बेले पन्नुराजा को पाळकु आगे कर मारिले केड़े कथा माद्री करिला बोइले केड़े कथा माद्री करिला बोइले एबे जति मु न जीवी बहन मुर्दना फाटिकी मरिबी टिपुण इडा दुर्वासा ऋषिଙ୍କର अभिशाप जदि माळाକୁ ଧରିକି ଡାକିବେ ସିଏ ଯଦି ନ ଆସିବ ମୁର୍ଦନା फाटिकी मरिବ एने अग्निका ऋषिଙ୍କର अभिशाप ଅଛି जदि प्रेम करिवो मुर्दना फाटिकी मरिबो ये मरियाडा पाक गले मल्ली न गले मध्य मल्ली गले मल्ली न गले मध्य मल्ली एणु करी पन्नु राजा मने भाबिले आगे माद्रीଙ୍କ सहित पुणी प्रीति करिले माद्रीଙ୍କ सहित पुणी प्रीति करिले ब्रह्म शाप केबे लोहिला अन्यथा ब्रह्म शाप बाबुरे नहिला अन्यथा आउ मुर्दना फाटिकी मरिले से पन्नु राजा देख सहदेव तांको पाखरु जन्म होइथिले पुराण रे लिपिबद्ध होइछि भले बायारी तू कोन प्रश्न करिथिलु सजना सागकु बाबुरे कलु राइता कोटिए नारीर पुणी तीनिटा घइता कोटिए नारीर पुणी तीनिटा घइता माद्रींकर स्वामी हेले किए से प्रथमे पंडु पंडु आउ ता ऊपरे माळ धरिकरी स्मरण करथिले माद्री काहाकू ना अश्विनी कुमारंकु हेले अश्विनी कुमार जणे नाही आज्ञा अश्विनी कुमार है तांगे दी भाई तांगे दी जण जाकू आंक ना अश्विनी कुमार तांको ना मध्ये अश्विनी कुमार से हेले सूर्यंकर पुओ अश्विनी कुमार जणे नु हो दुई हेले जेते बेले दुई अश्विनी कुमार आसिकरी माद्रीଙ୍କ सहित सहवास कले तांको पाखरु नकुल जन्म होइथिले हेले अश्विनी कुमार हेले दुई तांकर विवाहिता स्वामी हेले किए से पंडु पंडु हेले गोटे नारीर तीनटा घइता हला ना नाही हां तू पचारिथिलु जे
ତିନିଟା ସ୍ୱାମୀର ତିନିଟା ଦାଣ୍ଡ হ্যাঁ କୋ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ହୋଇବ ରାଣ୍ଡ হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ପଣ୍ଡୁ ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ମଲେ ମାଦ୍ରି ରାଣ୍ଡ ହୋଇବେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ମଲେ ମାଦ୍ରି ରାଣ୍ଡ ହୋଇବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିଲି ମୁଁ ଭବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା କହିଲି ମୁଁ ଭବେ ହେଲା ଯଦି ବାହାରେ ତୁ ହଁ କରିବୁ ଆଉ ହେଲା ଯଦି ବାୟାରେ ତୁ ହଁ କରିବୁ ଆଉ ତୋ ମନ ନ ପାଇଲେ ନାହିଁ କରିବୁ ତୋ ମନ ନ ପାଇଲେ ବାବୁ ନାହିଁ କରିବୁ ସଭାଜନେ ବସିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଆକାର ହେଲା କି ନ ହେଲା ବାବୁ ମାନେ ମନରେ ବିଚାର ବାୟାରେ ତୁ ଯୋଉ ପଚାରିଥିଲୁ ୟାର ଉତ୍ତରଟା ମନକୁ ପାଇଲା କିରେ হ্যাঁ পাইলা ମନକୁ ପାଇଗଲା হ্যাঁ ମନକୁ ପାଇଗଲା ମନ ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ତ ନାଇଁ, ନାଇଁ। ହଉ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବାୟା ବାୟା ତ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛି ତେଣୁକରି ବାୟା ଯଦି ହଁ କରିଦେଲା ଆଉ ଆମେ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ତୁ ନାହିଁ କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବୁ ଆଉ କେମିତି ଜାଣିଛୁ କହ ତୁ ଆଁ? ଆଉ କେମିତି ଜାଣିଛୁ କହ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ରକମର ହେଲା ତାର ତିନିଟା ଘଇତା ହଁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଏ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଟା ଦୁଇ দুই ବୁଝିଲୁ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏକା ଦାଣ୍ଡ ହବ ତାଙ୍କର ଦି ଜଣ ଜାଗାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏକା ଦାଣ୍ଡ ତୁ ପଚାରିଛୁ କଣ ନା ତିନିଟା ସ୍ୱାମୀର ତିନିଟା ଦାଣ୍ଡ হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝিলু? কাণ্ড তিনটা পচার দিয়েছি ଦାଣ୍ଡ ତିନିଟା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲୁ ଏ ଗୁଣରେ ହେଲେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାଣ୍ଡ ହବ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକା ଦାଣ୍ଡ ହବ হ্যাঁ ଦିଟା ଦାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ତିନିଟା ଦାଣ୍ଡ ହବନି ହବନି ବୁଝିଲୁ ନା ନାଇଁ ଆଁ? ତିନିଟା ଏକା ହେବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ ଦିଟା ବୁଝିଲେ ତିନିଟା ଦାଣ୍ଡ ହେବାର ଅଛି ବୋଲିକିରି ସେ କହୁଛି ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ଦିଟା ଦାଣ୍ଡ ହଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦି ଭାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକା ଦାଣ୍ଡ ହେଲେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାଣ୍ଡ ଦିଟା ଦାଣ୍ଡ ହେଲା ଖଇଟା ହେଲେ ସିନା ତିନିଟା ତିନିଟା ଦାଣ୍ଡ ସେ ପଚାରିଛି ହେଲେ ତିନିଟା ଦାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ତିନିଟା ଜାଗାରୁ ତିନି ଜଣ ଆସିଲେ ଏକା ଦାଣ୍ଡ ମିଳିବ ନା ନହେଲେ ମିଳିବ କି ହେଲେ ରାମାୟଣର ତତେ ବୁଝେଇବି ତ হ্যাঁ ହଉ ହଉ ଟିକେ ରାମାୟଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବେଲେ ମୋର ନାଇଁ। ଦାଣ୍ଡ ହାତ ଥିଲା କି ଆଉ ପଚାରିଛି ମାତ୍ର ହେତୁ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ହଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କଣ ମିଳିବ କି ଆଉ ନାଇଁ ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଇଯିବ ଆଉ ଶୁଣିବଟି ସଭାଜନେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣ ଚରିତ କହିବି ବୁଝାଇ ରାମାୟଣ ଚରିତ କହିବି ବୁଝାଇ ମନ୍ଦର ଉଦର ବୋଲି ଦୁଇ ଋଷି ଥିଲେ ମନ୍ଦର ଉଦର ବୋଲି ଦୁଇ ଋଷି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଋଷି ମାନେ ଗାଈକି ପୋଷି ନଥିଲେ ସେ ଋଷି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପୋଷି ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ଦୁହି ସେମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି କ୍ଷୀର ଦୁହି ସେମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ପଶୁ ମାତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନ ଦିଅନ୍ତି ପଶୁ ମାତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ଦିଅନ୍ତି ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା ବାସୁକି କୋପଭର ହେଲେ ଆଉ ତକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଦେଶ ବିହିଲେ ଆରେ ଆରେ ତକ୍ଷକ ତୁ ହିଁ ଚଳିଯିବୁ ଏ ମନ୍ଦର ଉଦର ଋଷିକୁ ଘାତ କରିବୁ ମନ୍ଦର ଉଦର ଋଷିଙ୍କୁ ଘାତ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ଆସିଲା ବହନ ସେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ଆସିଲା ବହନ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦର ଉଦର କୁଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୁଣ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡ ବାବୁ ଋଷିମାନେ ଚୁଲିରେ ବସାଇ ସେ ତ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଛନ୍ତି ଯାଇ ପଳାଇ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପଳାଇ ଆଜ୍ଞା ଦଇବର ବିଡ଼ମ୍ବନା କେ କହିବ ଭାଇ ଆଉ ତକ୍ଷକ
ମନରେ ବିଚାରିଲା ତହିଁ ଆଉ ମନ୍ଦର ଉଦର ଋଷିଙ୍କୁ ଯଦି ଧ୍ୱଂସନ କରିବି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବଟି ଏଣୁ ଋଷି ଅଭିଶାପେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇବିଟି ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ଛାଡ଼ିବି ବହନ ଆଜ୍ଞା ସେ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ଛାଡ଼ିବି ବହନ ଋଷିମାନେ ଖାଇ ମରିଯିବେ ପୁଣ ମତେ ସେମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରିବେନି ଏ ବିଷ ଖାଇକିରି ଋଷିମାନେ ମରିଯିବେ ଏହା ଭାବି ତକ୍ଷକ କ'ଣ କଲା ନା ଋଷିମାନେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀର ଉତରେଇକି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପିଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ସେ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇଦେଲା କିଏ ସେ ତକ୍ଷକ ବିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ରହିଥିଲା କୁଟୀର ଭିତରେ ବେଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଥିଲା କେଡ଼େ କଥା ଘାତକ କରିଲା ବୋଇଲା କେଡ଼େ କଥା ସର୍ପ କଲୁରେ ବୋଇଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷକୁ ଖାଇ ଋଷିମାନେ ମରିଯିବେ ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ନେତ୍ରରେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ହେ ପାପ ଲାଗିବ ଏଣୁ କରି ମନେ ବେଙ୍ଗ ଭାବିଲା ଧ୍ରୁବ ଆଉ ମୁଁ ମଲେ ପଛକେ ମରିବି ବହନ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବିଟି ପୁଣ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବିଟି ପୁଣ ଏହା ଭାବି ବେଙ୍ଗ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁଲା ଏହା ଭାବି ବେଙ୍ଗ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁଲା ତତଲା ଥିବାରୁ ବେଙ୍ଗ ମରିଗଲା ତତଲା ଥିବାରୁ ବେଙ୍ଗ ମରିଗଲା ଚିତ୍ତି ହୋଇ ବେଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି ବହନ ଚିତ୍ତି ହୋଇ ବେଙ୍ଗ ହେ ପଡ଼ିଛି ବହନ ଆଉ ମନ୍ଦର ଉଦର ଆସିଲେ ଟି ଜାଣ ମନ୍ଦର ଉଦର ହେ ଆସିଲେ ଟି ଜାଣ ଆଗେ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ବେଙ୍ଗ ପଡ଼ିଅଛି ଏହା ଦେଖି ମନ୍ଦର ଉଦର ଭାବୁଛନ୍ତି କେବେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ହୋଇ ନଥିଲା ଆଜି କାହିଁକି ବେଙ୍ଗ କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଯୋଗୀମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦର ତହୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପକାର ଅର୍ଥେ ଯେବେ ପଡ଼ିଥିବୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟି ତହୁଁ ହୋଇଯିବୁ ଅପକାର ଅର୍ଥେ ଯଦି ପଡ଼ିଥିବୁ ଆମ ଅଭିଶାପେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏ ପଦ ମନ୍ଦର ଉଦର ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଉପକାର ପାଇଁ ଯଦି ତୁ ଏ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିବୁ ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବୁ ବାୟାରେ ଇଆଡ଼େ ପୁରାଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଯଦି ଆମର ଅପକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବୁ ସିଏ ତ ଋଷିଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ନେଇଗଲା କିଏ ସେ ବେଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ବେଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ଏ ମନ୍ଦର ଉଦର ତାର ନାମକରଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଙ୍ଗାବତୀ ବୋଲି ନାମକୁ ସେ ଦେଲେ ବେଙ୍ଗାବତୀ ବୋଲି ନାମକୁ ସେ ଦେଲେ ବେଙ୍ଗାବତୀ ତହୁଁ ହେ କୁଟୀରେ ରହିଲେ କିଛି ଦିନ ତହୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିତି ଯାଇଅଛି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ତହୁଁ ବିତି ଯାଇଅଛି ଏଣେ ବେଙ୍ଗାବତୀ କି ମନ୍ଦର ଉଦର କହିଛନ୍ତି ଆଲୋ ମା ବଣରୁ ଫୁଲକୁ ଆଣିବୁ ଆଲୋ ମା ବଣରୁ ଫୁଲକୁ ଆଣିବୁ ଫୁଲ ଆଣିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ସେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ବେଙ୍ଗବତୀ ଯାଇ ଫୁଲ ପୁଣି ତୋଳୁଥିଲା ବେଙ୍ଗବତୀ ଯାଇ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଦଇବର ବିଳମ୍ବନେ କେ କହିବ ଭାଇ
ଆଉ ବାଳି ବୀରବର ବେଙ୍ଗାବତୀକି ଦେଖିଲା ତହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସେହି ବେଙ୍ଗାବତୀ ଏଣୁ ବାଳି ବୀର ପୁଣି ଜୀବ କାଢୁଥାଇ ଜୀବ କାଢୁଛି ହଇରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଜୀବ କଣ କାଢୁଛୁ ରେ ଆଜ୍ଞା ବାଳି ବୀର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହରସ ହୁଅନ୍ତି କହିଲା ଆଲୋ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ କଥା ରଖିବୁ ତୁ ମୋହର ଘରଣୀ କି ହୋଇପାରିବୁ ତୁ ମୋହର ଘରଣୀ କି ହୋଇପାରିବୁ ମୋ ସମକକ୍ଷ ବୀର ସଂସାରେ ନାହାନ୍ତି ତିନି ପୁରରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାଳି ହେଇଛନ୍ତି ଏଣୁ କରି ବେଙ୍ଗାବତୀ ସନମତ କଲା ଏଣୁ କରି ବେଙ୍ଗାବତୀ ସନମତ କଲା ବାଳି ବେଙ୍ଗାବତୀ ସହ ପ୍ରୀତି କରିଲା ବାଳି ବେଙ୍ଗାବତୀ ସହ ପ୍ରୀତି କରିଲା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ବିତି ଯାଇଅଛି ବେଙ୍ଗାବତୀ ବାବୁ ହେ ଗର୍ଭ ହୋଇଅଛି ଦୈବର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏ ବନ୍ଦର ଉଦର ଋଷି ଆଜ୍ଞା ବେଙ୍ଗବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଲୋ ମା ତୁ ତ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ତୋର ପେଟଟା ଏମିତି ଫୁଲି ଫୁଲି ଯାଉଛି କାହିଁକି ତୁ ଯଦି କାହା ସହିତ ପ୍ରୀତିଭାବ ରଖିଛୁ କହ ଆମେ ତା ସହିତ ତତେ ବିବାହ କରେଇଦବୁ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗାବତୀ ନିର୍ଭୟ ଚିତ୍ତରେ କହିଲା ହେ ବାପା ଏ ବାଳି ବୀରବର ଆସିକିରି ମୋ ପ୍ରେମରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲି ଆମେ ଉଭୟକୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଉଛୁ ତାଙ୍କର ଏ ରକ୍ତର ସନ୍ତାନ ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଛି କିଏ ସେ ବେଙ୍ଗାବତୀ ଖୋଲିକିରି କହିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦର ଉଦର ସ୍ଥିର କଲେ କଣ ନା ବାଳିକି ଡାକିକି ବେଙ୍ଗାବତୀକି ଆମେ ବିବାହ କରେଇଦେବା ହେଲେ ଦୈବର ବିଡ଼ମ୍ବନା ସେ ବେଙ୍ଗାବତୀ ସେ ବନସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ଏଣେ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେ ବେଙ୍ଗାବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ମୋହ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ରାବଣ କହୁଅଛି ବାଣୀ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ରାବଣ କହୁଅଛି ବାଣୀ ଆଲୋ ଆଲୋ ସୁନ୍ଦରୀ ହେବୁ ମୋ ଘରଣୀ ଆଲୋ ଆଲୋ ସୁନ୍ଦରୀ ହେବୁ ମୋ ଘରଣୀ ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗାବତୀ ବୋଇଲା ବଚନ ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗାବତୀ କହିଲା ବଚନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ସେ ବାଳି ରାଜନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ସେ ବାଳି ରାଜନ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗାବତୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ରାବଣ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ରାବଣ ତ ସବୁବେଳେ ଜୋର କରିକି ନେବା ଲୋକ ହାତ ଧରିକି ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ବନ୍ଦର ଉଦର ବାଳିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବାପରେ ତୋର ରକ୍ତର ସନ୍ତାନ ବେଙ୍ଗାବତୀ ଗର୍ଭରେ ବଢିଲାଣି ଏଣୁ ତୁ ଆସିକିରି ବିବାହ କରେ ଯଦି ବିବାହ ନ କରିବୁ ଆମେ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେବୁ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବୁ ବାଳି ରାଜାଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସିଏ ବରବେଶ ସାଜିକିରି ବେଙ୍ଗାବତୀକି ବିବାହ ହେଇବି ବୋଲି ଆସିବା ସମୟରେ ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ଟଣା ଓଟରା କରିକିରି ବେଙ୍ଗାବତୀକି ନେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାବଣ କହୁଅଛି ବାଣୀ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ କି ମୁଁ କରିବି ଘରଣୀ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ କି ମୁଁ ଆଜି କରିବି ଘରଣୀ ଧାଇଁ ଯାଇ ବାଳି ବୀର ହସ୍ତକୁ ଧରିଲା ଧାଇଁ ଯାଇ ବାଳି ବୀର ହସ୍ତକୁ ଧରିଲା ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ରାବଣ ଯାଇ ପଛରୁ ଟାଣିଲା ଦୁଇ ବୀର ବେଙ୍ଗାବତୀକୁ ଟଣା ଟଣି କଲେ ସେତେବେଳେ ବୀର ଅଙ୍ଗଦ ଜନ୍ମିଲେ ସେତେବେଳେ ବାବୁ ହେ ଅଙ୍ଗଦ ଜନ୍ମିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଟଣାଟଣି ଦ୍ୱାରା ଏ ଯୋଉ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନଟି ଆଜ୍ଞା ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏଣେ ବେଙ୍ଗାବତୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଛି ସନ୍ତାନଟେ ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟି ପଡ଼ିଛି ଋଷିମାନେ ଆସିକିରି ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ବୀର ଯାକ କଳହ କରି କରି ବେଙ୍ଗାବତୀକୁ ଟଣା ଉଟରା କରି କରି ସେ ବେଙ୍ଗାବତୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା
ଟଣାଟଣି ଦ୍ୱାରା ବେଙ୍ଗାବତୀର ପ୍ରାଣ ପଳେଇଛି, ସନ୍ତାନଟିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦର ଉଦର କହିଲେ ଆହେ ବାଳି ବୀର ଶୁଣ ହେ ବୋଇଲେ, ତମ ରକ୍ତର ତ ସନ୍ତାନ ତମେ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ବେଙ୍ଗାବତୀ କଥା ମନରେ ନ ପକାଅ, ବେଙ୍ଗାବତୀ କଥା ମନରେ ନ ପକାଅ। ଆଜ୍ଞା ଋଷିଙ୍କର କଥାରେ ସେ ବାଳି ବୀର ଅଙ୍ଗଦକୁ ନେଇ ଚଳିଲେ ସତ୍ୱର। ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦର ଉଦର ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଜ୍ଞା ବେଙ୍ଗାବତୀକୁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ବେଙ୍ଗାବତୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଲା, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଣ ହୋଇଲା। ମନ୍ଦ କୃତ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମନ୍ଦ ଦୋରି ହେଲା, ମନ୍ଦ ଦୋରିକି ନେଇ ରାବଣ ଚଳିଗଲା। ମନ୍ଦର ଉଦର କହିଲେ, ହେ ରାବଣ ତମେ ଆଉ କଳହ କରନି, ତା ସନ୍ତାନକୁ ଧରିକିରି ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ଏ ସୁନ୍ଦରୀକି ଆମେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଦେଲୁ। ଇଏ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ୟା ନାଁଟା ହେଲା ମନ୍ଦ ଦୋରି। କାରଣ ଆମକୁ ନ ଜଣେଇକିରି ଏତେ କୃତ୍ୟ କରିଦେଲା। ଯଦି ସେ ବାଳିକି ବିବାହ ହେବ ବୋଲିକିରି ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତା, ଆମେ ହାତ ଟେକିକି ତାକୁ ଦାନ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଏତେ କଳହ ହେନ୍ତାନି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କୃତ୍ୟ କଲା, ଆମକୁ ନ ଜଣେଇକିରି ଇଏ ଚୋରି ବୃତ୍ତି କରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଇଏ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥିଲା, ତା ନାଁଟା ହେଲା ମନ୍ଦ ଦୋରି। ତମେ ଆକୁ ନେଇକିରି ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦ ଦୋରିକି ନେଇକି ରାବଣ ଗଲା।